Hi, welcome to everyone. So this is my YouTube channel. So in this video we are going to continue the chapter, and this is the last topic that we have to study under metals and non-metals of class 10th science chemistry. The last topic we are going to study about corrosion. Then in the previous video we have studied about electrolytic reduction and electrolytic refining. So what the crude metal we are getting? From that crude metal we are getting 100% pure. From that crude metal we are getting 100% pure metal. That for that one we are going for a process called electrolytic refining. So in that one we have getting a 100% pure metal, that is copper. So that is called as electrolytic refining of copper. So now in this video we are going to continue the chapter, and this is the last part. So we are going to study about corrosion. So what is a corrosion? So corrosion andre ಏನು? ಸೊ ಕರೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮೆಟಲನ್ನು ಏರು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ಗೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಟಲು ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಯಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ when metal is exposed to air, water and acid is called corrosion. So corrosion andre eno? Corrosion andre the spoilage of metal, the process of spoilage of metal when exposed to air, moisture, when exposed to air, moisture and acid. ನಾವು ಒಂದು ಮೆಟಲನ್ನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನೇ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮೆಟಲನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ಗೆ, ಏರು, ಮಾಯಿಶ್ಚರು, ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮೆಟಲ್ಲು ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಯಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಏರ್, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕರೋಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕರೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯಿತು, ಹಾಗಾದರೆ ಕರೋಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Let us take an example for corrosion. The first example of corrosion is, so silver becomes black. So silver becomes black. So silver items ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು it becomes black. ಯಾಕೆ? Because silver becomes black. Why? ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಕರೋಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ಕರೋಷನ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕರೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವೆನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಸಿಲ್ವರನ್ನು ನಾವು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಲ್ಫರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಲ್ವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್? ಸಲ್ಫರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. The sulfur which is present in the atmosphere will react with silver to form silver sulfide. So silver sulfide untagutte, and this silver sulfide is black in color. Agare 2Ag plus S give rise to Ag2S. So silver when reacts with sulfur, it forms silver sulfide, and this silver sulfide is black in color, and silver sulfide is formed because due to the corrosion of silver when it reacts with sulfur present in the atmosphere. So examinational question keltane, so silver when exposed to air becomes black. Why? Because silver when exposed to air, it undergo reaction with it reacts with sulfur present in the atmosphere to form silver sulfide, and this silver sulfide is a compound which is black in color. Idu example 1 for corrosion. Then example 2 for corrosion is, so copper items becomes green. So copper items become green when exposed to air. Yake? Because copper first it reacts with air to form copper. It reacts with air, that is 2Cu plus O2 give rise to 2CuO.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ carbon dioxide present in the atmosphere, it forms CuCO3, and this CuCO3 is called copper carbonate, and this copper carbonate is green in color. So why the copper items become green when exposed to air? Because copper items when exposed to air, first it reacts with oxygen to form copper oxide, and further copper oxide reacts with carbon dioxide present in the atmosphere to form copper carbonate, and this copper carbonate is green in color. What is the color of the silver sulfide? Black. And the color of the copper carbonate is green in color. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಗೆ ಕಾರಣ ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಬರೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ the third example for corrosion is rusting of iron. So iron rusting kuda, so it is also example for corrosion. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐರನ್ ಯಾವಾಗ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ತುಕ್ಕಿಡಿಯುತ್ತೆ? ಸೊ ಐರನ್ ಯಾವಾಗ ತುಕ್ಕಿಡಿಯುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ when iron reacts with oxygen present in the atmosphere and water, that is water present, that is moisture. So it will form Fe2O3 XH2O. This Fe2O3 XH2O is called rusting. ಇದನ್ನೇ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣ ತುಕ್ಕಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಐರನ್ when reacts with oxygen and water present in the atmosphere, it forms Fe2O3 XH2O, and this Fe2O3 XH2O is called as hydrated oxide of iron. ಇದನ್ನ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್? Fe2O3 XH2O. Then what is the chemical name of rusting of iron? hydrated oxide of iron. ಇದು H2O ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್, O3 ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸೈಡ್, Fe ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್. ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಇದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಏರ್. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆನ ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಐರನ್ ನೈಲು ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಏರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಐರನ್ ನೈಲು ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಐರನ್ ನೈಲು ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈ ಏರ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಡ್ರೈ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ನೈಲ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ನೈಲ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಏರ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೈಲು ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಐರನ್ ನೈಲನ್ನು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಏರ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಐರನ್ ನೈಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಐರನ್ ನೈಲು ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಏರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ವಾಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಖಂಡಿತ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಏರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ವಾಟರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಗಳು, ದಿಸ್ ಐರನ್ ನೈಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಸ್ಟ್.
ಹಾಗಾದರೆ ಐರನ್ನು ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಬೋತ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ನೀರು ಸಿಗಬೇಕು, ಗಾಳಿನೂ ಸಿಗಬೇಕು, ಎರಡು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಹೀಗೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕರೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವು. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ವೆನ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಏರ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸಿಡ್. Example for rusting of example for corrosion is, one is the silver article becomes black when exposed to air because silver articles reacts with sulfur present in the atmosphere to form silver sulfide, and this silver sulfide is black in color. Then second example is copper article becomes green when exposed to air because copper article reacts with air to form copper oxide, and this copper oxide further reacts with carbon dioxide present in the atmosphere to form copper carbonate, and this copper carbonate is green, which makes a green patches on the copper articles. Then the third one is rusting of iron. Iron rusting will take place when iron is exposed to both air and water. So iron will get rust only in presence of air and water. With only water it will not get rust. With only water it will not get rust. With only air it will not get rust. When it is getting both air and water, definitely it will get rust. What is the chemical formula for rusting of iron? That is Fe2O3XH2O. chemical name hydrated oxide of iron. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಕರೋಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕರೋಷನ್. ಸೊ ಕರೋಷನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕರೋಷನ್. ಸೊ ಕರೋಷನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಒಂದು ಆಯಿಲಿಂಗ್, ದೆನ್ ಆಯಿಲಿಂಗ್, ಗ್ರೀಸಿಂಗ್, ದೆನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಆಯಿಲಿಂಗ್, ಗ್ರೀಸಿಂಗ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸಿಂಗ್, ದೆನ್ anodizing, then alloy making. So these are the methods used to prevent corrosion. So what are the methods used to prevent corrosion? Oiling, greasing, painting, galvanizing, anodizing, then alloy making. Now let us know what is meant by galvanization. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕರೋಷನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಜಿಂಕ್ ಆನ್ ಐರನ್. ಸೊ ಐರನ್ ಮೇಲೆ ಜಿಂಕ್ನ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್? ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಆನ್ ಐರನ್. ಐರನ್ ಮೇಲೆ ಜಿಂಕ್ನ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಿಂಕ್ದು? ಬಿಕಾಸ್ ಜಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಐರನ್ನು ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ corrosion we are doing galvanization. What is galvanization? It is a method or it is a process of coating zinc on iron. So iron ಮೇಲೆ zinc ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಥವಾ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕರೋಷನ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಯ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲಾಯ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಲಾಯ್? ಸೊ ಅಲಾಯ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಲಾಯ್ ಈಸ್ ಎ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ alloy is a homogeneous mixture of metal with metal or metal with non-metal.
What is an alloy? An alloy is a homogeneous mixture of metal with metal or metal with non-metal. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಲಾಯ್. What is an alloy? An alloy is a homogeneous mixture of metal with metal or metal with non-metal. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಕೆಲವು ಅಲಾಯ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಅಲಾಯು ಕೂಡ ಅಲಾಯ್ನ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕರೋಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಲಾಯ್ಸ್. ಈಗ ಅಲಾಯ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಕಾಪರ್ ಅಲಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಪರ್ಗಳ ಅಲಾಯ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಅಲಾಯ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಬ್ರಾಸ್. ಬ್ರಾಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಪರ್ ಅಲಾಯ್. ಬ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿತ್ತಾಳೆನ ನಾವು ಬ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಬ್ರಾಸ್ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಪರ್ಗೆ ನಾವು ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ರಾಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕಾಪರ್ ಮೆಟಲ್, ಜಿಂಕು ಮೆಟಲ್, a homogeneous mixture of metal with another metal will gives us an alloy. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಅನ್ನುವ ಮೆಟಲ್ ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನುವ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಬರುವ ಅಲಾಯೇ ಬ್ರಾಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ರಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾಪರು ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ ಬ್ರಾಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಾಸನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So what is a brass? A brass is an alloy of copper. It is a homogeneous mixture of copper and zinc. It is used in making utensils and it is used in making electrical components. So ಇದು ಬ್ರಾಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎರಡನೇದು ಕಾಪರ್ನ ಅಲಾಯ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಚು. ಈ ಕಂಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಕಾಪರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟಿನ್. ಸೊ ಕಾಪರ್, ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಟಿನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್. ಕಾಪರ್ is also a metal and tin is also a metal. A mixture of copper and tin will gives us bronze. So metal reacts with metal to form an alloy. ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಸೊ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೆಡಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್, ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಡಲ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್, ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಡಲ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಗಳನ್ನು, ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಸ್, ಗಂಟೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್? ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೆಡಲ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್, ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಬೆಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಾಲ್ಡರ್. ಸೊ ಕಾಪರ್ದು 1-2 ಅಲಾಯ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸಾಲ್ಡರ್ಗೆ ಬಂದರೆ, ಸಾಲ್ಡರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಲಾಯ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿನ್. ಸೊ ಲೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಟಿನ್ನಿನ ಅಲಾಯ್ನ ನಾವು ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಾಲ್ಡರ್. ಸಾಲ್ಡರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಲಾಯ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿನ್. ಸೊ ಲೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಟಿನ್ನಿನ ಅಲಾಯ್ನ ನಾವು ಎ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ಡರ್. ಈ ಸಾಲ್ಡರ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಲ್ಡರ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಡರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಲಾಯ್ ಇನ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ಸನ್ನು ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು 4ನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಸೊ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಲಾಯ್ ಆಫ್, ಇದು ಐರನ್ನಿನ ಅಲಾಯ್. ಸೊ ಐರನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ನಿಕ್ಕಲ್.
ಇಷ್ಟು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಂಟಾಗೋದೆ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಎ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಸ್ ಎ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಐರನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನಿಕ್ಕಲ್, ಕ್ರೋಮಿಯಂ. ಇಷ್ಟು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು? ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಸೊ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್. ಎರಡನೇದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉಪಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾಕು, ಕತ್ರಿ, ಸೂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲು ತುಕ್ಕಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸೂಜಿ ಅಥವಾ ಚಾಕುವಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ರಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲಾಯ್ ಇದೆ, ಆ ಅಲಾಯ್ನ ಹೆಸರು ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಅಮಾಲ್ಗಮ್. ಸೊ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಮಾಲ್ಗಮ್? ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಅಂದರೆ an alloy where one of the element is mercury. An alloy where one of the element is mercury. ಸೊ ಯಾವ ಅಲಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಅಂದರೆ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಲಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸಿಲ್ವರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಮಾಲ್ಗಮ್. ಸೊ ಅದು ಸಿಲ್ವರ್ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. when silver is added to mercury, it will become silver amalgam. ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹುಳುಕಲ್ಲಾದಾಗ ಸೊ ಟೂತ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹುಳುಕಲ್ಲು. ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿನ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹಲ್ಲು ತೂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ತೂತನ್ನು ಕ್ಯಾವಿಟಿನ ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲ್ವರ್ ಅಮಾಲ್ಗಮನ್ನು ಲೈಟಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. So we are using silver amalgam in plastering the that is tooth decay. So tooth cavity ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹುಳುಕಲ್ನ ಏನು ಜಾಗ, ಆ ಹಲ್ಲು ಕೊರೆದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಲ್ಲು ತೂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ತೂತಾದಂಥ ಹಲ್ಲನ್ನು ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಮಾಲ್ಗಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಮಾಲ್ಗಮ್? ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಈಸ್ ಅನ್ alloy where one of the element is mercury. So if one of the element is mercury, then it is called as an alloy. ಅದನ್ನು that is amalgam ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is amalgam? Amalgam is an alloy where one of the element is mercury. If silver is added to mercury, it will become silver amalgam. ಅದನ್ನು ಸಿಲ್ವರ್ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು the last topic, that is what is meant by anodizing ಅಂದರೆ ಏನು. So anodizing is also one of the methods to prevent corrosion. ಹಾಗಾದರೆ anodizing ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ anodizing ಅಂದರೆ anodizing is a process of forming a thick oxide layer of aluminum. ಎ ಥಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆನೋಡೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನೋಡೈಸಿಂಗ್? ಆನೋಡೈಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಥಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಸೊ ಎ ಥಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕರೋಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ Al2O3 ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಈ Al2O3 ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಈ ಲೇಯರ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆನೋಡೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಕರೋಷನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನೋಡೈಸಿಂಗ್? ಆನೋಡೈಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ thick oxide layer of aluminium. A thick oxide layer na Al2O3, that is aluminum oxide anta ಕರೀತೀವಿ. So ishtu nodo ಮೂಲಕ we have successfully completed the chapter called metals and non-metals of class 10 science chemistry. So successfully we have completed. So in the next class we are going to study about control and coordination of class 10 science biology. So till then, thank you very much. Those who are not subscribed my channel, please subscribe my channel. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos, and please encourage me and my YouTube channel. So thank you very much.